अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल खासा गर्म नज़र आ रहा। असीं देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे तो कभी 27वीं तरमीम के हवाले नाल जजां दे इस्तीफे आ रहे हैं तो कभी उन्होंने अदालतों के चैलेंज किया जा रहा। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तहरीक का ऐलान भी किया तो अज यौम स्याह जिहड़ा उहनूं मनाउण दा ऐलान भी किया। ये मुल्क के ज़िमनी इलैक्शन ने और ज़िमनी इलैक्शन के हवाले नाल असीं देखिया कि इन्हें 18,000 दे विच CM KP के उन्होंने जिस अंदाज से तकरीर की उत्थे असीं देखिया कि सैकटरी जिहड़े इलैक्शन कमीशन सी उन्होंने खत भी लिख दिते और इहदे तहफ़्फ़ुज़ात दा इज़हार किया तो मदद मंग ली। तो हुण उत्थे उस इलैक्शन फौज भी जा रही। इहदे नाल देख रहा कि वज़ीर आला KP ने CM पंजाब नूं खत लिखिया और उहदे च दिलचस्प पहलू है कि उन्होंने जिहड़ी बानी PTI दी जिहड़ियां भैणां ने उन्हों की जी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उहदे ते उन्होंने कहा कि खवातीन की तज़हीक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी भी है तो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा नूं चाहिए कि उन्होंने मुलाकात में फैसिलिटेट करें। तो उन्होंने उम्मीद का इजहार भी किया कि मुलाकात जी वो जल्द होने दी जाएगी। ये नाल असीं ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दे विच एक रिपोर्ट पेश हुई है जी कि अक़वाम मुत्तहिदा की जी कमेटी है सैंक्शनस कमेटी दाइश और अलकायदा के हवाले नाल उहदे च तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले नाल बड़ी होशरुबा इंकशाफात भी किए गए। उन्होंने दस्सिया कि 6,000 फोर्स अफराद उत्ते मुश्तमिला फोर्स है जी इस खिते के वास्ते बड़ा खतरा। तो ये नाल एक होर खबर है भी है कि इंडिया की आलमी सतह के उत्ते बड़ी सुबकी हुई है और एक तो बाद एक जिहड़ा ना उन्हां दी बेइज्जती हो रही है कि दुबई एयर शो के जिहड़ा इंडियन त्यारा है तेजस वो एयर शो के आखिरी रोज़ देख के तबाह हो गया। तो वो अफसोसनाक खबर है भी कि वह पायलट जो वो भी हलाक हो गया। तो बहरहाल यह सारिया गल्लां ने अज के प्रोग्राम के डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला चलने हैं मुल्क के सियासी माहौल के उत्ते गल करन लई। जी चोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है मिजाज ने? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। ठीक ठाक। तो फिर अज तुहानूं कैसा नज़र आया यौम स्याह? कोई किसी पासे कोई बादल नज़र आए सन कि कोई एवं ही आ गए हो? सड़कों सुड़कों के ब्लाक कोई नहीं सन? अज तो वैसे धुप तेज़ निकली चोई साहब। धुप बस हैगी सी। चलो ये तो बड़ी अच्छी गल है, सर्दियों के मौसम च धुप निकला दे। ते स्याही ਇਹਦਾ मतलब है कि सियासी मतलब भी साफ असी कह सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਜਲਸਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। नहीं ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਠੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 28ਵੀਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 28ਵੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ और ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲੈਂ, ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਸਟਾਲਵਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜਾ सौखा कल के डटा हुआ है खान, तो उसको कोई परवाह नहीं है जेल में, तो कोई अगर डटिया है, अगर इन्ना ही जेल बड़ी ईजी आसान चीज़ होंगी है, तो फिर उन्होंने बाहर कढ़ाने वास्ते एडी जद्दोजहद एडी मीटिंग एडा क्यों करते पे, की वजह है ਉਹਦੀ जेल ਉਹ जेल ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ जेल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ और एहतराम अपनी जगह और ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ਸਾਹਿਬਾ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਖੁਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ मोहतरमा ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਜਿਸਲੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੈਮੇਬਲ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਔਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਕੀਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੱਬ ਵੱਟੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, 20 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਰੰਟਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੇਖੋ ਗੇਮ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 20 50 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੇਮ ਇੰਜ ਡਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੇਮ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਉਹ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਦੀ, ਤੇ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਉਣਾ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ 2-4 ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲਟ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ MNA ਦੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ, MPA ਦੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਗੌਹਰ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰੋ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੱਭੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। PTI ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਉਹ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਫੀਡਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਡਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਜੇ। ਇਹ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੋ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਮੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਫਲੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਬਹਰਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ Break ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਫੌਰਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਬਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਫੀਰ ਸੈਂਡਰਾ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ੁਬਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 6000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो ਹੁਣ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਬੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ اخلاقی ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ TTP ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬਰੂਟਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ TTP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੈਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ TTP ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਵਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਬਹਾਮ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੈਬਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਸਮ ਖਾਲਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਕਾਸਮ ਖਾਲਿਦ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਜਾਂ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਕੁਨੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸ਼ਕੀਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਸ਼ਕੀਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ਕੀਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਬੰਦ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ। ਇਸਤਨਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਰੋਹ ਹੈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰਕੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਨਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਜੇ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੇ, ਮੰਗਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਖਰੀਦੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲਏਗਾ,
ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮਤ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਫਸਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਸਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਫੇਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੋ ਅਸਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਤਿਆਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰਾ ਤੇਜਸ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸਨ,
ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਤਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਫਾਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਬਤੀ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿ ਤਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਜਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਤਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਾਂ 70% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਿੰਗ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਨਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਤਿਆਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਾਇਦਾ ਤਜਾਰਤੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰਾ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤਿਆਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਮੁਆਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਿਆਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਨੋਟਿਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਲਥਾਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਿਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ,
ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਕਬੈਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦਿਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਜੀ 5% ਲੈ ਲਈ, 10% ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਫਰੰਟਮੈਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਮਕ ਵੀ ਕੱਲ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੀਐਫ ਥੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਟੀਂਗ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਫਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਗ 29 ਦੇ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਗ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਰੈਟੀਨਾ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਟੀਨਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲਨੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 9 ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀਐਫ ਥੰਡਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ 17 ਜੀਐਫ ਥੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।